وسیم اختر صاحب نے جو ڈھکے چھپکے لفظوں میں یہ بات کہی ہے کہ ہم جو بات پیار سے سمجھا رہے ہیں، اگر آپ نہیں سمجھ رہے تو پھر وہ سمجھانے کے لیے پھر آپ کو انگلی ٹیڑھی تو کرنی پڑے گی۔ لہٰذا جو بات ہے رائے رکھنے کا حق ہے، یہ تو رائے ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو خود عام آدمی ہوں، تو مجھے آگے آنے دیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل آپ نے اچھی نقطہ اٹھایا ہے۔ عمران خان صاحب کا، یہ عمران اسماعیل صاحب ہیں اور عمران اسماعیل صاحب بھی گواہی دیں گے۔ دیکھیے، پی ٹی آئی ہمیشہ چھوٹے یونٹس کی حمایتی ہے، اور عمران خان صاحب کی جو سپیچ تھی یہ غالباً سرگودا یونیورسٹی میں تھی، اور اس کے علاوہ بھی پرائیویٹلی بھی جتنی دفعہ بھی ہماری بات ہوئی ہے اس وقت، اسی لیے تو میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ آج اگر ایک وفاقی لیڈر اور ایک وفاقی جماعت جو اس منصوبے پر عمل درآمد کی حامی ہے، عمران خان ہے، ان کو ہی آپ کنسلٹیشن میں شامل نہیں کر رہے، ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ جو اس سب سے بڑی ریفارم کا سب سے بڑا حامی ہے، ہسٹوریکلی حامی ہے، آپ نے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ اور اسی لیے عمران اسماعیل نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اسی ہفتے اسلام آباد ہائی کورٹ کو رجوع کر رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دیں، تاکہ ہم اتنے بڑے ریفارم کے اوپر ان کی رائے جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں اور اس کو ہم آگے لا سکیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارا تو ایک اپنا موقف ہے، اور ہمارا موقف تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی ابھی ہم نے کوئی اس کے بعد تو نہیں بدلا نا، ہم تو پہلے سے ہی یہ بات کر رہے ہیں، ڈائیلاگ کی بات ہم کر رہے ہیں، چیزوں کی بات کر رہے ہیں۔ جو حکومت آنے یا جانے کی بات ہے، دیکھیے یہ حکومت عوام تو لے کے نہیں آئے، جو لے کے آئے ہیں جب ان کا دل ہوگا بھیج بھی دیں گے، کیا ایشو ہے؟ کرنے جا رہے ہیں عمران خان سے ملاقات کریں۔ اگر چند سال پرانی میں بات کروں کہ آپ شہباز شریف صاحب سے کوٹ اکبر جیل میں ملنے گئے تھے، تب بھی کسی طرح کے حالات تھے، تو آج آپ شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، اس حکومت کو کہہ رہے ہیں فارغ کریں، تو کیا گارنٹی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے آپ راستے ہموار کرتے ہیں تو وہ شہباز شریف پارٹنر بن کے پھر آپ اسی اسٹیج پر کھڑے ہوں تو ہسٹوریکلی طرح چیزوں کو الیبوریٹ کریں؟ جناب، جہاں تک کوٹ لکھپت کا تعلق ہے تو پچھلی دفعہ فواز صاحب، مولوی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب کوٹ لکھپت میں سب سے ملنا ہے، وہ سب سے ملنا ہے۔ انشاءاللہ اب یہ معاملہ چلتا رہے گا تو آگے امید تو اچھی رکھے نا حسن۔ تو آج یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی یہی بات، ان کا بھی پوائنٹ آف ویو آیا، انہوں نے کہا کہ جہاں پہ ریزولوشن موجود ہے، عوامی مطالبہ ہے، پریکٹیکل مطالبہ تو ڈاکٹر وسیم صاحب بھی کر رہے ہیں، لیکن کوئی مطالبہ ریزولوشن کی شکل میں بھی لاتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عوامی مطالبہ ہے ریزولوشن کی شکل میں تو ہمیں کوئی طرح وہاں پہ لے آئے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے جو 3 صوبوں کی ریزولوشن ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے، پھر ہم ایک الگ سے مہم چلائیں سندھ کے اندر اور باقی صوبوں کے اندر؟ دیکھیں جی، میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس وقت جناب اس وقت جو ہے بغیر تاخیر کے
हुकूमत को और इदारों को पाकिस्तान के अंदर जिनकी रेजोल्यूशन हुई है उन सूबों को बना देना चाहिए। नहीं तो कराची वालों को क्यों सजा? जी मैं कराची से छुपा रहा हूँ। जहाँ तक कराची का ताल्लुक है, कराची का इस वक्त इंडिया के अंदर 6 फेडरल टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज उनको बोलते हैं, जो कि मरकज़ के तहत हम अपने हर मसले को हल कर सकते हैं किसी तरीक़ेकार के। इसलिए जहाँ, और बाकी मैं आपको एक बात ये ज़रूर कहूँगा हुकूमत को भी और सबको, ये जो ड्राइंग बोर्ड पे सूबे बना के ले आना 20, 25, 18 ये कोई तरीका नहीं। सूबा तब बनेगा जब उसके लिए आवाम को आप साथ करेंगे, आवाम को इन्वॉल्व करेंगे। हमने जब आवाम को इन्वॉल्व किया तो ये पार्टियां सामने डेट गई। मैं कल खैरपुर में आपको सूबा बनवा दूंगा, फिर मैं पूछूंगा कि क्या है। एक ही स्टेट में परवेज मुशर्रफ साहब के साबिक साथी, अल्ताफ हुसैन साहब के साबिक साथी और इमरान खान साहब के साबिक साथी बैठे हैं। आप वो से लकड़ी साहब के बयान को आगे बढ़ा रहे हैं या ये लाइन कहीं और से है? हम पहले से चले हुए हैं। हम अपने इन्होंने ये हिम्मत की थी कि नेशनल डायलॉग का सिलसिला शुरू किया था। मैं तो 2.5 साल से लगा हुआ मफाहमत करो। इन्होंने कहा ये डायलॉग करो, हमने ये जो इलेक्शन लड़ने वाली बात है ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ, ठीक है, हमारा ये मुतालबा है एक शहरी की हैसियत जो अपनी बिजली का बिल नहीं दे सकता, जो पेट्रोल को दुनिया के सस्ते तरीन मुल्क के अंदर महंगा तरीन पेट्रोल खरीदता है, जो इन 2 खानदानों की गुलामी में 54 साल से पल रहा है, वो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो ठीक है, आपकी राय वसीम अख्तर साहब ने ये जो एक थ्रेट है या मोहसिन नकवी साहब ने जो बयान दिया कि अगर आप लोग ना बैठे तो जो कारकुन जो है पहुंच जाएंगे वो आपको हाल के लेके जाएंगे। और दूसरा पंजाब की तर्जुमान है अजमा भाई साहबा, उन्होंने भी कहा है कि मोहसिन नकवी साहब वो गैर संजीदा शख्स है, उनका बयान उन्होंने दिया है रीसेट का सिस्टम का ये गैर संजीदा शख्स है। देखिए मसला मोहसिन नकवी साहब का नहीं है, मसला किसी उज़्मा का नहीं है या किसी का नहीं है। हर एक को अपना व्यू रखने का तो हक है। देखिए मसला ये है कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इख्तियार और वसाइल एक शख्स के अंदर, एक शख्स के साथ जमा नहीं होने चाहिए, चाहे वो मरियम नवाज़ हों, चाहे वो इससे पहले के चीफ मिनिस्टर्स हों, चाहे बाकी सारे चीफ मिनिस्टर्स हों। हमारा मसला ये है कि ये मसला मोहसिन नकवी का भी नहीं है। देखिए इससे पहले पाकिस्तान के अंदर ये जो डिबेट है ये कोई नई तो नहीं है ना, आप सब लोग इतने सालों से पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, ये डिबेट पुरानी है। हाँ, अगर इसको एस्टैब्लिशमेंट की या मोहसिन नकवी साहब को समझा, उनकी अपनी अहमियत नहीं है, मोहसिन नकवी की साहब की अपनी अहमियत तो नहीं है, उनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उनकी अहमियत तो यही है ना कि वो एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं या बोल रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जिस तरह से इमरान इस्माइल ने कहा कि अगर ये मौका मिल रहा है और अगर बेहतरी आ रही है तो भाई उसको अपनाओ और आगे चलने की कोशिश करो, तो लेट्स डू दैट। सही बात। तो जो लेके उन्हीं के नाम को आप कह रहे हैं कि 5 साल बाद व्यक्ति आ जाएगी? नहीं, बात यह है कि देखिए मैंने आपसे शुरू में ये बात कही कि 2 रास्ते हैं ना, या तो हम माजी को रोते रहें कि ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, या हम ये करें कि हम आगे चलने की कोशिश करें। अब आगे चलने में देखिए मैं आपको एक पॉइंट और आपकी इजाज़त देना चाहता हूँ। इस वक्त सियासी जमातें भी तो डिक्टेटरशिप से हैं। मुझे बताइए ना कि इस वक्त सियासी जमातों के अंदर कौन सी जमहूरियत है? जब आप नए सूबे बनाएंगे आपको सियासी जमातें भी जमहूरी करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा। जब आपके 10 या 12 या 13 या 14 चीफ मिनिस्टर्स हैं, फिर आपको जो टिकट है वो टॉप पे बैठा हुआ बंदा नहीं देगा, वो आपको नीचे कॉलेजियम में देना पड़ेगा। पहले से डिवीजन है वो मौजूद है हर सूबे में, और वो सिंध में भी है, जहाँ के
دیکھیں 3 چیزیں ہیں اس وقت، 3 جو ہے نا وہ کانسیپٹس ہیں جن کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ پہلا کانسیپٹ یہ ہے کہ نئے صوبے بنے، جو درانی صاحب نے یہ بات کہی ہے۔ دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ نہیں، آپ ان کو جو ڈویژنز ہیں ان کو آپس میں جوڑ کے جو کلچرلی ایک ہیں ان کو نئے صوبے بنا دیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ نہیں، آپ موجودہ ڈویژنز جو ہیں ان کو آپ اختیار دے دیں، اور یہی بات یہ بھی ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں اور لوکل گورنمنٹ مضبوط کر دیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن کے اوپر بات ہو رہی ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حتمی بات نہیں ہے، آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں، تمام لوگوں کو اکٹھا کریں، بات چیت کریں، اور جو سسٹم لوگوں کا کنسنسس بنتا ہے وہ لے کے آ جائیں۔